زخو خاطر یمامی نظر پاس بین اکرم ز اسماعیل یمامی نظر پاوین اکرم. چاندی یہ نا سوابی کا مین چوک ہے. اچھا اس کو امن چوک کہتے ہیں. سونے امن چوک کا ہم نے ادھر بھی دیکھا تھا کہیں. یہ بھی یہاں بھی امن چوک ہے. اچھا. اور یہ ہری پور جو سڑک جاتی ہے. اچھا. اور یہ سوات کو اور یہ پشاور کو. اچھا یہ سارے کہیں نہ کہیں جاتی ہیں. ہاں ہاں. تو مجھے نا اب لے کے جانا, میں تھک گئی, مجھے کچھ کھانے کو لے کے دے. میں بتاؤں نا, ادھر سبزیاں ملتی ہیں, ہاں. ادھر پھل ملتا ہے. نہیں ادھر تو میں نے مچھلی نہیں دیکھی ہے. مچھلی بھی ہے, مچھلی کہانی. نہیں چلو آ جا چلے میرا ہاتھ پکڑ لے آرام سے. جانن کچے گرزے گما پاس وما دھیان سے. زخو زارے گم قربانے گم داغا شندرن دیار سرم کے ملگرو دیتا شومتن ہو قرارا شان. ہاں یہ خان گجو خان صاحب کا نا یہ دربار ہے. تو سونا یہ وہی ہے نا جنہوں نے خیبر پختونخوا بنایا ہے. ہاں ان کے بالکل ٹھیک ہے. ہاں. وہ تو ایسے کرتے کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیتے. ہاں یہاں سے پوچھتے کسی سے, وہ بتائیں گے سارا صحیح سے نا. تو ذرا چینک کر اما آ جا, کون پڑھا لکھا بندہ. آ جا. مجھے تو ہی لگتی بڑی لکھی. چاندی میرے خیال ان سے پوچھتے ہیں. ہاں سونے ان کے بارے میں مجھے یہ سمجھدار ذہین لگ رہے. ہاں یہ بتائیں جی, خان گجو خان صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں. جی یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر ہمارے پختونوں کے ایک بہت بڑے خان, بہت بڑے سردار خان گجو آسودہ خاک ہیں. خان گجو کے والد کا نام ملک قرا تھا, ان کے والد ان کے دادا کا نام بہزاد خان تھا. یہ یوسف زئی اور مندن جو شاخ ہے پختونوں کے قبیلے ہیں ان سے ان کا تعلق تھا. یہ 1530 میں پختونوں کا حکمران بنا. ملک احمد یوسف زئی کی وفات کے بعد یہ پختونوں کا حکمران بنا. اس سے پہلے 1520 میں تو اس کے بابری میں بابر نے لکھا ہے کہ 1520 میں آزاد پختونخوا کا اعلان ہو گیا تھا, تو یہ اس کا حکمران بنا. اس کی جو سلطنت تھی وہ تقریباً ڈیرہ اسماعیل خان تک, کالا ڈاکا تک اور مارگلا تک پھیلی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں انہوں نے پہلی بار یہاں کے علاقے میں انہوں نے فلاحی ریاست کا تصور دیا, کیونکہ یہ ایک درویش آدمی تھے, عالم فاضل آدمی تھے, بہادر بھی تھے اس زمانے کے اعتبار سے. یہ جو خان گجو تھے ان کے بارے میں ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی پیشانی پر حکمت و دانش کی نشانیاں تھیں. اپنے اس کے 7 بھائی تھے لیکن یہ ان سب میں سب سے مختلف تھے, منفرد تھے. اور یہ جو اس کا زمانہ تھا یہ تقریباً بابر کا آخری دور تھا, ظہیر الدین بابر کا, اور ہمایوں کا زمانہ تھا. تو یہ جو ہمارے یہ جو تقسیم ہے, آپ نے یہ زمینیں دیکھی ہوگی آس پاس, یہ ساری زمینیں اس کے دور میں یہ جو شیخ ملی تھے, شیخ ملی اصل میں ملک احمد یوسف زئی کے زمانے میں تھے, لیکن بعد میں یہ سلسلہ جاری رہا اور پختونوں کی جو ساری زمینیں ہیں اس کی تقسیم جو تھی یہ اس کے زمانے میں مکمل ہوئی, اور انہوں نے سب لوگوں میں برابر زمینیں بانٹی تھی. یعنی یہ نہیں کیا تھا کہ کسی ایک کو 1000 کا جرب دیا, دوسرے کو 500 دیا, دوسرے کو 1 دن. میری گزارش یہ ہے کہ یہ علاقہ دیکھا ہم نے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا ہی خوبصورت ہے, اور پرسکون بڑا. یہ سوچ یہ نہیں کہ لگتا ہے جو فلموں میں دیکھتے ہیں زمین ہم دیکھتے ہیں باہر کی ویسے ہے. خان گجو کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب اس کو ملک احمد یوسف زئی نے اسے کہا کہ میرے بعد آپ حکمران ہوں گے, تو اس نے انکار کیا کہ نہیں, جب آپ دنیا میں ہیں تو آپ ہمارے حکمران ہیں, جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہم سب قبائل کو جمع کریں گے اور جمہوری طریقے سے ہم ایک آدمی کو بنائیں گے. تو خان گجو کا انتخاب جمہوری طریقے سے ہوا تھا. جب ملک احمد دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے سارے قبائل کو جمع کیا, سارے بزرگوں کو جمع کیا, اور انہوں نے گجو خان کو اپنا سربراہ بنایا. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا, اب یہ بتائیں کہ صحابی کہتے ہیں, صحابی کی تاریخ کے بارے میں بتائیں. ایک ہوتا ہے کلچر آف دا پیپل اور ایک ہوتا ہے کلچر آف دا لینڈ. ایک زمین سے ایک لوگوں. جی تو زمین کی جو تہذیب ہے صوابی تہذیبوں کا گہوارہ ہے اس اعتبار سے. اب تو ہم رہ رہے ہیں, ہم یوسف زئی ہیں, پختون ہیں. ہم سے پہلے جب ہم جاتے ہیں تو صوابی کو کہتے ہیں کہ صوابی پہلے سو ابے تھا, سو آبی یعنی چمکتا ہوا پانی, یہ سنسکرت نام ہے. تو یہاں پر چونکہ دریائے سندھ ہے اور آس پاس وہ ہے, اور وہ پانی بہت روشن ہے اور صاف و شفاف ہے. یہ جو صوابی ہے اس میں اس وقت 56 یونین کونسل ہیں,
اور اس کی سرحدیں جو ہے اگر ہم آس پاس دیکھیں تو یہ ہماری سرحدیں جو ہیں وہ اٹک کے ساتھ ملتی ہے، جہانگیرہ کے ساتھ ملتی ہے، سوابی کی جہانگیرہ کے جب ختم ہو جاتا ہے نوشہرہ، اور اس طرف مردان ہے، یہاں پر مہابن ہے، مہابن جس کو ہم مابن کہتے ہیں، جس میں رام چندر جی نے بن باس کے زمانے میں کچھ وقت گزارا تھا، اس لیے اس کو مہابن کہتے ہیں۔ تو یہ جو درمیان میں سوابی ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ سکندر اعظم بھی یہاں پر آیا، بلکہ یہاں پر زخمی ہوا اور یہاں سے وہ پھر اس کو بخار چڑھ گیا اور پھر وہ مر گیا۔ یہاں پر وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہنڈ میں، وہاں پر وہ رہا تھا۔ سکندر اعظم کے زمانے کی نشانیاں ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر جلو بانڈا ہے، ایک گاؤں کا نام ہے، مثال کے طور پر یہاں پر جلو پارک جو ہے، جی یہ لاہور میں جو جلو پارک ہے اصل میں وہ یہی ہے، اس کو بعد میں انہوں نے لیا کیونکہ یہاں پر چھوٹا لاہور بھی ہے، یہ اصل میں یہ بڑا لاہور ہے کیونکہ یہ اشوکا دی گریٹ کا صدر مقام تھا۔ اس لاہور میں پانینی پیدا ہوا، پانینی یہاں پر پنے ونڈ ہے، جس طرح رائے ونڈ کہتے ہیں، اسی طرح ہم پنے ونڈ کہتے ہیں ملکیت کو، وہاں پر بھی وہ ملکیت کے لیے استعمال، یہ اصل میں سنسکرت لفظ ہے۔ تو یہ جو پانینی تھا اس نے سنسکرت کی پہلی بار دنیا میں سنسکرت کی گرامر کی کتاب لکھی، قواعد کی کتاب لکھی، پھر اس کو وہ بگی میں بٹا کر ٹیکسلا لے جایا کرتے تھے لیکچرز کے لیے۔ تو پنینی بھی یہاں پر پیدا ہوا لاہور میں، اور اشوکا دی گریٹ جسے کہتے ہیں جو گوتم بدھ کا پیروکار تھا، جو گوتم بدھ کے تقریباً 400 سال بعد گزرا ہے، اس کا صدر مقام بھی یہ چھوٹا لاہور تھا۔ راجہ جے پال کا صدر مقام بھی یہ ہنڈ تھا۔ جب محمودی غزنوی آئے تو اس وقت راجہ جے پال یہاں پر تھے ہنڈ میں، ان کی پہلی لڑائی محمودی غزنوی کے ساتھ ہنڈ میں ہوئی تھی۔ تو یہ جو سوابی ہے اس میں آپ کو بدھ مت کے آثار بھی ملتے ہیں، اس میں آپ کو گوتم بدھ کے علاوہ اس میں آپ کو یونانیوں کے آثار بھی ملتے ہیں، اس کے علاوہ محمودی غزنوی کے جو ساتھی تھے اس کا مقبرہ بھی یہاں پر ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہاں کی تاریخ جو بہت رچ تاریخ ہے، بڑی وہ آپ نے بڑی آسان طریقے سے ہمیں بتا دی، ہم بڑے خوش گزار ہیں، شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ کا علاقہ یقین کریں جیسے آپ خوبصورت ہیں ویسے ہی خوبصورت، یہ جنت کا نظارہ لگ رہا ہے، جنت۔ ہاں لیکن اس کو نظر لگ گئی ہے، اللہ آپ دعا کریں کہ یہ یہاں سے یہاں پر پروردگار امن آ جائے تو امن آ جائے گا یہ ہم انشاءاللہ یہاں کھڑے باتیں کر رہے ہیں، یہ امن کی دل میں یہ نشانی امن کی ہے۔ نشانی ہے، اور آپ جیسے لوگ ہیں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اور تاریخ کو جانتے ہیں، بہت بہت شکریہ جی۔ سونے تو نے تو کہا تھا یہاں قلعہ ہوگا، یہاں تو دیواریں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ قلعہ ہے، نہ کہا تھا قلعہ ہے، یہ دیواریں دیکھ لو ٹوٹی پھوٹی سی۔ اس کا نام پتہ کیا ہے؟ کیا ہے بتانا۔ اس کا نام ہے قلعہ ٹنڈ۔ اور نہیں ہاں اس کا نام ہے قلعہ ٹینڈ، اور نہیں قلعہ ہند۔ اب تیرے منہ سے نکل گیا، وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی ہے، اس کا نام ہو گیا قلعہ ٹنڈ۔ نہیں قلعہ ہند اس کا نام ہے، یہ اکبر اعظم کے دور میں بنا تھا 1536 میں، اکبر اعظم بہت قلعے بناتا تھا، ایک ہی چیز نہیں رہتا سٹی اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو پنڈ ہے نا اس کا نام تھا ہند، اس کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا۔ اچھا، اور تاریخ بتاتی ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے تو یہ ہے کہ ہر حملہ آور یہاں سے گزرا ہے۔ تو لڑائی نہیں کی، ویسے ہی گزر گئے، اوہو، پردہ کر گیا نہ وہ باجے بھی جانتے تھے، کوئی ہاں۔ لڑائی کرنے آتے تھے۔ میں تمہیں دکھاؤں کیا نام قلعے کا؟ قلعہ ٹنڈ ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، تو کیا بتائے گا؟ آجا یہ ہے نا، یہ دیکھو یہ جو نا یہ دریائے سندھ ہے، یہ علاقہ ہاں یہاں درا تو ہے، تو یہ ٹنڈ والا درا نہیں ہند والا نا، یہ وہ دریا ہے جہاں سے سکندر اعظم گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ گیا تھا، چھوٹے پانی میں سے کیسے دوڑ سکتا ہے؟ اتنا مجھے بے وقوف نہ سمجھ،
तैर के गया होगा। नहीं, घोड़े पे कश्ती गया में। था, फिर यहाँ का जो हाकम था ना उसने कहा बच्चे ले गए तो जाने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, आप गए थे ना, हड़प्पा गए थे, हाँ। मोहनजोदारो गए थे, मैंने भी देख रहे टूटे पांडे। टेक्सला गए थे, तो वहाँ थी लाइब्रेरी, हाँ। नहीं लाइब्रेरी थी, अजायब घर थे, अजायब घर। मुझे नहीं पसंद है ये चीजें। ये तुम्हें पसंद आएगी। तो उस दौर की कंधारा जो है ना, वो हिस्ट्री की तरीके जो, क्यों इतना तारीख में जा रहा है अगर तुझे? अगर तू देख लेगी चीजें, हाँ। तो मैं तुम्हें, तो मैं थे रह जाऊंगी। नहीं नहीं, हाँ। मैं तुम्हें ना वो अपना अफगानी पुलाव खाऊंगा, अमान से। पक्का पता। तूने अल्लाह के सामने वादा किया है, हालांकि तूने कोशिश कभी नहीं की। खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, ए, देख ला, मैं- गलत हो गया। नहीं, दोबारा, गलत हो गया तेरा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, ताड़ी बजा के। मैं तुम्हें अफगानी पुलाव खिलाऊंगा। नहीं, ये ताड़ी किस लिए? ये इसलिए बनाइए कि बंगाली पुलाव नहीं खिलाऊंगा। और रहन दे, चिट्टा पप्पा ते मच्छी। हाँ। ओ लला, ओ लला। शुक्र है मैं अब अंदर। ईमानदारी से बता, नहीं मेरी ईमानदारी से, खुदा को हाथ नाजर जान कर ये बता हाँ। मुझे कि ये चीजें देखी अंदर, उनके वो कपड़े देखे, बर्तन देखे सारा कुछ देखा, सारे इको जाइए, हर पासे टूटे ना, कोई मखाने, कोई पत्थर, कोई टूटी प्लेटें, पिरचे, अरे क्या क्या नहीं, मुझे वो दिखाया दिखाता ना रहता उस है। दौर में लोग कैसे रहते थे, कैसे बर्तन इस्तेमाल करते अरे थे। जैसा कपड़े दौर कौन- होता है वैसा ही रहता है हाँ, बता। हाँ। हमारा जैसा दौर है हम वैसा भी नहीं रहते। वो कहते हैं ना, जरूरत जात की माँ है, इसको कहते हैं। सोने को तूने कहा था कोई पढ़ा लिखा बंदा मिलेगा, कुछ हिस्ट्री पूछेंगे। असल में मुझे ना, मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नजर नहीं आया। हाँ ये बात है। आप देखते ये हैं, बात- अगर अल्लाह ने वो तो बैठ जाती थी, अल्लाह ने भेज दिया शायद भी मिल गया। अगर उसकी आयु हुई है नहीं, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। मिलेगा। चलो आइए। उठे जी, उठे, म्यूजियम बंद होने का टाइम हो चुका है। हम तो बाहर बैठे हुए हम तो बाहर बैठे हैं, वो उधर से बंद कर दे। उधर है। उधर वो मेन दरवाजा बंद करना है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, हम रात इधर ही गुजार लेंगे। नहीं, वो तो है ना, वो टाइम खत्म हो चुका है पहले हमें आप हिस्ट्री बताएं यहाँ की, फिर हम उठने का नाम लेंगे, वरना नहीं देखिए लेंगे। मेरी बात सुने, एक बात सुनो, हाँ। कानून कानून होता है। तू और कानून को पकड़ी रख, मेरी गल ना मनी। मेरी बात सुनिए, हाँ। अगर किसी को देखना हो ना कि वो अपने मुल्क से कितना प्यार करता है, वो देखो कि उसके कानून का कितना एहतराम तू करता है। करता ना हतराम। आप यहाँ आए, मुझे बताएं, ये हिंद जो है इसकी तारीख के बारे में बताएं। हम चले जाएंगे यहाँ बैठिए से। आप। हम आपके अभी मेहमान हम चले जाएंगे, हमारा जहाँ कोई नहीं है आपके अलावा। हैं, अल्लाह के अलावा। अच्छा सर जी बताएं, इसके मामले में ना ये जो टिंड ज्यादा क्या नहीं था? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेहरबानी करके आप बताएं, ये हिंद के बारे में, ये इसकी तारीख जो है ना, इसका उसके बारे में वो बताएं। वो जो अंदर टूटे पांडे पड़े हुए हैं उसके बारे में बताएं। सर ये जो है ना, ये सौबी का सबसे पुराना गांव है और ये दरिया सिंध के राइट बैंक पर वाक़ है और इसकी तारीख बहुत ज़्यादा है। इस पे मुख्तलिफ किस्म के अदवार में बहुत सारे लोग गुजरे हैं। इसमें गंधारा सिविलाइजेशन भी रहा है, इसमें जो है ना, इसके बाद हिंदू शाही पीरियड भी आया था, फिर इसके बाद मुस्लिम पीरियड भी आया था और इस तरह मुस्लिम पीरियड के बाद जो है ना, वो सारे इलाके के वो फातिहीन इधर से गुजरे हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था इधर 500 सिकंदर आजम, सिकंदर। सिकंदर आजम। अच्छा, सिकंदर आजम भी आया था। खेती मना कर दिया है। हाँ, 523 आजम आए। 523 550 तकरीबन इस दौरान वो आया था इधर अच्छा। और इससे पहले इधर गंधारा सिविलाइजेशन थी और गंधारा सिविलाइजेशन के जो हुक्मरान थे उस वक्त के, तो वो राजा चंद रकबत थे, जिसका राजा वो चंद्र अकबर। रगबत राजा चंद रगबत थे। उससे पहले जो है ना, उसके नवासे आ गए, अशोक नाम था उसका। इस तरह जो है ना, ये सारे मुगल के दौर में जो है ना,
یہ اکبر باچنا نے ہمارے لیے ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا قلعہ بنایا تھا. 1586 میں یہ ہوا تھا, اور اس کی بنانے کی ساری رسپانسبلٹی جو تھی نا وہ اس کے نورتن میں سب سے اہم جو تھا نا راجہ بیربل اس کے زمانے کا فائنانس منسٹر تھا. اس وقت کے فائنانس بالکل ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں ہمارے ڈار صاحب ہیں, بالکل سر اس طرح وہ تھے. اس طرح وہ ہوا کرتے تھے. اور وہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ تو قدم قدم پہ بولتے رہتے ہیں. جی جی, اس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ تعمیر کروایا گیا تھا. اس سے پہلے بھی یہ قلعہ موجود تھا جو میں ہنڈ قلعے کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں رہا تو وہ کہاں گیا؟ وہ آپ نے پہلے دیکھا تھا نا, وہ فوٹوگرافی آپ نے کی تھی نا. اس دوران اس سے پہلے بھی کافی فاتحین آئے تھے, تو بہت سے لوگوں نے اس کو گرایا تھا, بہت سے نے بنایا تھا. اور گندھارا سے کچھ بناتے تھے. بالکل یہی ایک کا دو ایک جب اس میں حکمرانی کرتا تھا تو جب دوسرا حملہ کرتا تھا تو وہ اس کو گرا دیتا تھا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ انسانی فطرت ہے, کوئی جوڑتے ہیں کوئی توڑتے ہیں. بس یہ بتائیں جب سکندر اعظم یہاں سے ریسن سے گھوڑے بیٹھ کر بھاگے یہاں سے, وہ بتائیں کیا نہیں, واقعہ؟ وہ جب سکندر اعظم یہاں پہنچ گئے تو انہوں نے یہاں ڈیرا ڈالا اور اپنے اس خاص سپہ سالار کو بولا کہ ہمارے لیے کشتی تیار کرو. جو وہ کشتی جب تیار ہو گئی تو اس کے بعد وہ اس میں بیٹھ گئے اور پھر وہ کراس کر لیے. سر یہ بتائیں, یہ جو سنا ہے کہ یونان جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کی تعمیر کے لیے کچھ پیسے بالکل دیے, سر, انہوں نے یہ فنڈنگ کی ہے. یہ 2009 میں کمپلیٹ ہوا تھا. تو یہ کس نے دیا؟ یہ الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم کی نشانی ہے نا. یہ تو ایک ٹیکسلا سے آگے ساس ہوتی ہے نا پھر. اچھا ایسے کریں, ہماری بھی باتیں ختم ہو گئی, آپ کی بھی ختم. آپ تارا لگائیں, ہم کر کے جاتے ہیں. ہم پیدل ہی جائیں. ہم گیٹ کراس کرتے ہیں یہاں سے. بہت شکریہ آپ کی مہمان نوازی کا, بڑا شکریہ. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کر دیا, مہربانی. ٹائم ہوگا نا کیا تیرے باج دل دیا محرم وے, میرا جین کیڑے چجدا ہے. میرے لون وچ میری نس نس وچ تیری یاد تو باجدا ہے. سونے جے دیکھ, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, بندہ آواز نہ بندہ رہا نہ بندے کی آواز. نہیں, دیکھو نا یہ اللہ کی قدرت کا یہ ہے نا سلسلہ. وہ علامہ صاحب نے کہا تھا ایک شعر, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ان کی میں نے بھی وہی کہا. نہیں, تو نے مجھ سے زیادہ اچھا کہا. اچھا, یہ وہی ان کی قبر ہے. یہ بتایا کہ اسلام میں جو ہے نا مساوات قائم ہے. جب مسجد میں جاتے ہیں تو بادشاہ اور فقیر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, سب برابر ہوتے ہیں, نہ کوئی وہاں بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. لیکن باہر نکلتے ہی وکھو وک ہو جاتے ہیں. ہاں, کوئی کھوتے میں بیٹھ جاتا ہے, کوئی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے, کوئی پیدل ٹر پاتا ہے. اسلام کی یہ فضیلت ہے, دنیا میں سب انسان برابر ہیں. یہ ہے, یہی تو میں کہتی ہوں. اور یہ انسان کا اخیر ہے. اس کو نہیں پچھاڑتے, کہتے زندہ ہی رہوں گا میں. یہ تو وقت گیا تو میں تو رہوں گا. اچھا تمہیں ایک بات اور بتاؤں. ہاں بتا. محمود غزنوی تھا نا, وہ کون تھے؟ اس نے یہ فتح کیا تھا, انڈیا پہ حملہ کیا تھا. بادشاہ تھے, بادشاہ. ہاں جی, محمود غزنوی. اس کا یہ گورنر تھا اور وزیر تھا, سارے انتظام اس کے پاس تھے. گورنر تھا اور وزیر تھا. یہ تاریخ کے ساتھ کیوں باتیں کرتے ہو؟ وہ سے ہوتا ہے نا, یہ جو نا جو ہوتے بات جو ہے نا وہ کلیئر اور صاف نکلتی ہے. چل آ جا. کون ہے آیا, یہ کیا ہے یہاں؟ میں بتاتا ہوں نا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں سورج کو پوجتے ہیں, کچھ لوگ ہیں آگ کو پوجتے ہیں. پارسی جو ہے نا یہ ان کی عبادت گاہ ہے.
और यहाँ ना लगे थे कोई 26 स्टैंडिंग स्टोन थे, अच्छा 26 स्टैंडिंग स्टोन, अब कोई 12-13 रह गए। ये तहजीबें हैं वक्त बस के नहीं साथ ना साथ। करना चाहिए किसी की भी इबादत गाह को छेड़ना छूड़ना चाहिए। चलो हुण वापस चलिए, की करने पत्थर दे। चला। यार फरीद कबूल करी मैं दसा बल मसड़ा शाम सलूड़ा तसा बल यार बया जी ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, माशाल्लाह। हमारे मुल्क की, हमारी फौज की शान है। सोने ये हमारे हीरो हैं। हाँ हीरो हैं, ठीक कहा तुमने। इनका नाम है शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान। माशाल्लाह। और देखो बात ये है, अपने तो तारीफ करते ही करते हैं, वो जो है ना दुश्मन तारीफ करे। वाह बात वाह। तो ये है ना, इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सताराए हैदर दिया, नहीं नहीं, वो निशाने हैदर। जो है ना हाँ। सबसे बड़ा जो है ना हाँ। अवार्ड जो है वो इनको ऑनर दिया। यकीन करो कि इनके यहाँ आके ऐसा मुझे जज्बाती में हो गया हूँ। तो जब वहाँ हिंदुस्तान वालों ने, उन्होंने फौज ने, उनकी फौज ने बकायदा इनको, जब ये शहीद हुए, इनको गॉड ऑफ ऑनर दिया, वाह, सलूट वाह, दिया, सलाम और दिया। फिर इनका जिस्म खाकी जो है वो बड़ी इज्जत के साथ हमारे हवाले किया। और आपको पता है कि इनका जम्मू उधर इंडिया श्रीनगर। में, हाँ, श्रीनगर में जनाजा पड़ा गया। श्रीनगर में पड़ा गया, कराची में पड़ा गया, लाहौर में पड़ा गया, माशाल्लाह। 5 दफा 5 जगह पे इनका, लेकिन वो फिर भी जिंदा है। हाँ, शहीद है। और हमें इन पे फख्र है। अगर है ना इज्जत के साथ यहाँ सर उठा के तो चलते, इनकी वजह से। ये शहीद है, ये जिंदा हैं। अल्लाह इनके दर्जे बुलंद करे। आमीन। आमीन। किसी से कहा जाए ना, मेरा ये चरखानो लखा कुड़े, मेरा ये चरखानो लखा, मेरा ये चरखानो लखा कुड़े, मेरा ये चरखानो लखा। पाक फौज को सलाम। सोने जी, मैं तो मुझे कहाँ लेके आए हो? ये है गुलाम साग खान साहब इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी। सोने जो कुछ भी है यूनिवर्सिटी है ना। हाँ हाँ। तो सोने मुझे पहले मुझे सारा कुछ दिखा, तो फिर उसके बाद किससे पूछ लेंगे। मोहतरमा चंद साहबा, हाँ। पहले आप इंस्पेक्शन करें इस इलाके की। इंस्पेक्शन नहीं आती नहीं, मुझे। वो जो आपने क्या ना देखना है, हाँ। वो उसे कहते हैं इंस्पेक्शन। आप इंस्पेक्शन करेंगी, मैं इंस्पेक्शन करवाऊंगा। चलो। वो देखे छुपे इनके देखे। चलो, हाँ बिस्मिल्लाह आ जाओ। थकना नहीं आपने। ना ना, हारना भी नहीं है। टूटल के हाफ गई हूँ मैं तो। कख समझ नहीं आई मुझे। जी यूनिवर्सिटी देखी हमने। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्या करती है? मैं यहाँ प्रोडक्टर अच्छा मेरी बात सुने सर, बात यह है कि हमने देखी यूनिवर्सिटी, जी जी। इसे समझ आ गई, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, मुझे नहीं आई, मुझे कोई नहीं आई। मैं सिर्फ थक गई हूँ। अच्छा अच्छा, ये ओह। पूछ रही है कि आप यहाँ क्या पोस्ट पे हाँ। हैं, क्या काम करते हैं? मैं यहाँ प्रोडक्टर एकेडमिक्स हूँ। वो क्या होता है? क्या ये है? सारा जो एकेडमिक्स है इसको लुक आफ्टर करता हूँ अच्छा और इसको मैनेज करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा। यानी केयर टेकर भी आप ही हैं इसी के? इस तरह ही कह लें आप। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी का नाम जरा बता दें। ये गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। एटा लम्बा याद हो जाएगा तुझे। चलो पूछ लेते चलो हैं। जीआई के इंस्टीट्यूट कह लें आप। क्या अच्छा, जी? इसमें- क्या 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 कह रहे हैं? जीआई के इंस्टीट्यूट।
GIK इंस्टीट्यूट। CIG के इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसमें ये बताएं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें होती है? इसमें ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें 5 फैकल्टीज हैं। नहीं, इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर कितने? डिपार्टमेंटल स्टोर तो उधर 2 ही हैं, एक तो अच्छा, उसमें आप गए होंगे, उधर खाना खाया होगा आपने। नहीं, वो पढ़ने जो- वाले होते हैं। वो जो टेक्नोलॉजी है ना उसके वो टेक्नोलॉजी जो उसके है बारे वो 5 यहाँ पर हैं जिनको हम फैकल्टी कहते हैं। अच्छा। इंजीनियरिंग की जो टाइप्स हैं उसमें एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जो कि ये आपके पास ये सामने बिल्डिंग जो है ये सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिसके साथ ये जहाज भी लगे हुए हैं। और ये जो जहाज है बच्चों ने बनाया कि आप नहीं, ये तो खरीदे आपने? पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया है। तोहफे में? जी तो वाह, घूमने और- फिरने जाते हैं आपके नहीं? ये अच्छा, आपको वो भेजेंगे किसी दिन। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद फिर मटेरियल इंजीनियरिंग है और केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है और उसके बाद इंजीनियरिंग साइंसेज है। ये कहाँ तक सच है, ये झूठ है कि बाहर की दुनिया से लोग आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ स्टूडेंट, इसके बारे में बताएं। हाँ, उसमें यह है कि ये सऊदी अरेबिया से, एमिरेट्स से और मुख्तलिफ इन इलाकों से जो पाकिस्तानी सेटल्ड है वहाँ, उनके बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं। तो सर जी अमीर ही लोग पढ़ते होंगे ना? मैं सुना 5 लाख रुपया फीस है इसकी। नहीं, उसमें यह है कि हम इसका जो 10% टोटल फी जो जमा होती है ना, हाँ जी। तो वो हम फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं और इसमें कोई 30% हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई 30% बल्कि इससे भी ज्यादा उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। बच्चे यहाँ से जितने पढ़ के जाते हैं और जिनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, माशाल्लाह वो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। माशाल्लाह। जब भी उनकी तनख्वाह लगती है तो वो पैसे वापस करना शुरू कर देते हैं। वाह जी, मैं एक वाह। बड़ी अहम बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि डॉक्टर कदीर साहब, उनकी इस यूनिवर्सिटी में कितनी कंट्रीब्यूशन बनाने में? डॉक्टर कदीर खान साहब इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। जब ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ तो हम उनके साथ काम करते थे। तो ये सारा कुछ जो है बेसिकली जितना स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये सब उन्होंने ही बनाया। वाह वाह वाह। और उनका ये ख्याल था कि ये दुनिया का जो बेहतरीन दुनिया के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बराबर यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट जो है और वो जे मैं बनना बता दूं है बेहतरीन, बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन कमरे और कैंटीन बहुत अच्छी है। यहाँ का जी जो माहौल है, जहाँ की एजुकेशन जो है, जी चाहता एजुकेशन है, का तो मुझे पता नहीं जी है। चाहता है कि यही दाखिल हो जाएं, लेकिन वो दाखिले के लिए एक वक्त होता है। बच्चे पढ़ते हैं बचपन से, अगर वो वक्त निकल जाए हाथ से ना फिर वो वापस नहीं आता। हाँ। लेकिन हम दुआ करते हैं कि हमारी आने वाली कौम जो है, बच्चे हैं, वो पढ़ें और यहाँ यूनिवर्सिटी में आके अल्लाह करे इस नाम करें। यूनिवर्सिटी में आए। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर क्या है ये प्रोफेसर क्या है? ये डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर साहब मेहरबानी। खुदा हाफिज। चाय का कुछ नहीं पूरा पूछा इन्होंने आपने। maintain ये किया। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठ गए, इनको- चाय पानी का कुछ नहीं इनको पूछते। संभाला हुआ है बिल्डिंग हाँ। को। नहीं भाई, चाय पिलाओ भाई इनको और रहते हैं, साथ कुछ खिलाओ सिर्फ भी। कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा, आज बहुत हमारा शुक्रिया। कोई- आ जाओ। खुदा इधर आ हाफिज। जाओ, खुदा हाफिज। रावां तक तक थक गईया मैं। हाँ, है सोना नहीं आया इतनी देर है, हो हो गई। ना? प्रदेश में गुआच ही ना जाएगा तो वो तो गुआचेगा, मैं भी चांदी- शुक्र है सोने तू आ ओ गया। नहीं, बड़ा स्यापा हो गया क्या है। हो गया है? हम- किसी की चोरी की है? नहीं, गलत जगह खड़े हो गए हैं, उतर गए क्या हैं। हुआ है? वो इधर हमने आने, तो रानी घाट जाना है। वो उधर है। चलो आज। वो पता है वो वहाँ क्या है? हाँ। वो भूत है जिसकी पसलियां अंदर है, ड्रोने। जो चौंकड़ी मार के बैठा होता है, तो साथ उसका कसूल भी होता है ना? सुकून। उधर जाना है। हाँ ठीक है, चल आ जा जल्दी से। आ जा। तो कोई चीज करा ले। कराता हूँ मैं, कराता हूँ, आ जा तू, आ जा बस। तो मेरी तकलीफें समझता ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। तू मेरी मजबूरी समझती है, मुझे खुशी होती है।